सत श्री अकाल, गुड ईवनिंग जी। लुधियाना के सारे जिन्ने भी सूझवान सुनने वाले हैं, हर बुधवार की तरह असी अज तुहाडे नाल जिहड़ी हुण तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करांगे। कल तक दियां जिहड़ियां फिगरां हैं मैनूं आईयां ने, मैं अपने मोबाइल तो इन्हां नूं पढ़ के तुहानूं दस रिहा हैगा। जिहड़े टोटल पॉजिटिव टेस्ट हैं हुण तक दे ये अपने 9026 लोगों का जोड़ा है टेस्ट पॉजिटिव आया। इन्हां चों जिहड़े ऑलरेडी जिहड़े पेशेंट ने 6638 लोग पहले ही 9 पर 9 हो के जा चुके हैं। दैट मीनस लुधियाने जिले की जिहड़ी ठीक होने की दर है वो 73% तो उत्ते है। 73.54% ने जंग जीत चुके हैं। कई बार ये गल सुर्खियां का हिस्सा नहीं बनती, पर मैं तुहानूं दसना जरूरी समझ रहा। और इस समय साडे कोल एक्टिव केस ने सिर्फ 2052 ने, और 2052 दे विच्चों सिर्फ 1019 जिहड़े ने वो घरां दे विच सेल्फ आइसोलेट होए ने, और बाकी जिहड़े 1000 के करीब केस ने वो वख-वख हस्पतालों दे विच इस वेले ज़ेरे इलाज हैं। ओवरऑल जिहड़ी अपनी कंडीशन हैगी है वो कंट्रोल हेठ है। कई बार बाहरों आपां देखते हैं तो आपां नूं ये लगदा है इन्हां चों 344 जिहड़े बंदे ने वो सरकारी हस्पताल, जिन्हां च कि सिविल हस्पताल लुधियाना 96, जगराओं 5, वर्धमान वाला जिहड़ा अपना CSC हैगा उस 24, कूम कलां 17, मेरीटोरीअस स्कूल दे विच 156 ते कुलार कॉलेज दे विच 46 लोग इस वेले ज़ेरे इलाज हैं। इस तो इलावा साडे जिहड़े प्राइवेट हैं उन्हां दे विचों 670 लोग इस वेले जिहड़े हैगे ने लुधियाने जिले के ज़ेरे इलाज हैं। कुल मिला के लगभग 1000 के करीब लोग दाखिल ने। एट द वेरी आउटसैट मैं तुहानूं ये दस देना चाहना है कि असी पिछले दिनों के मेहनत करके 1000 बैड जिहड़े हैं प्राइवेट हस्पतालों के विच अवेलेबल ने, जिन्हां च कि लगभग 250 बैड जिहड़े ने लैवल 3 के ने, बाकी 750 बैड लैवल 2 के ने। एवें जिकर ही सरकारी हस्पतालों के विच जिहड़े साडे हैगे ने लैवल 3 के 31 बैड ने, जिन्हां चों CMC दे विच असीं 15 बैड लत्ते और 16 बैड जिहड़े साडे सिविल हस्पताल च ने। इस तो इलावा कल असी 320 बैडों का इजाफा किया सीगा लैवल 2 के, उन्होंने पा के साडे लैवल 2 के 740 बैड ऑलरेडी हो चुके हैं सरकारी तंत्र दे विच, और जिहड़े लैवल 1 के बैड ने वो 1990 ने। लैवल 1, 2 ते 3 आके लगभग 2750 ने साडे कोल सरकारी जिहड़े हैगे ने, और उन्हां दे विच्चों केवल जे आप लैवल 2 ते 3 की गल करिए तो सरकारी हस्पतालों के 750 के करीब ने। 750 के विच्चों सिर्फ 344 भरे हुए ने। सो दैट मीनस जिहड़ी भरन की दर है वो लगभग 45% के करीब हैगी है। और इवें जिकर ही जिहड़े 1000 बैड साडे प्राइवेट दे विच हैं उन्हां दे विच्चों 669 बैड भरे हुए ने। प्राइवेट दे विच 66% बैड भरे ने, 34% बैड अजे भी अपने खाली ने। सो मैं बड़ा धन्नवादी हाँ लुधियाने के लोगों का, बड़े सूझवान। पिछले दिनों के दौरान जिहड़ी असी ऐप तुहानूं दित्ती सीगी हॉस्पिटल बैड्स के लिए, वह लोगों ने काफ़ी प्रयोग किया, और उस तो बाद जिहड़ी हस्पतालों की मारो मार और जिहड़ा एक पैनिक सीगा कि शायद सानूं बैड नहीं मिलना, वो खत्म काफ़ी हद तक होया। हुण भी कई लोग साडे कंट्रोल रूम ते फोन करते हैं या कई बार कोई सिफारिश वगैरह भी पाउंदे ने कि सानूं बैड दे दिता जाए, पर मैनूं घट्टो घट्ट इस गल की तसल्ली है कि इन्हां दिनों दौरान हॉस्पिटल बैड की कमी करके किसी की जान नहीं गई। एक वक्री गल है कि पिछले दिनों दौरान कुछ मौतां हुई ने, पर वो प्रॉपरली पूरा इलाज करके या वेंटिलेशन वगैरह करने तो बाद ही इस तरह की नौबत आई हैगी है। वो कई बार लेट रिपोर्टिंग वगैरह करके भी हो जाता है, पर ये सारा डाटा दस्सण दा सीगा कि साडे कोल जिहड़ा हैगा हुण काफ़ी बैडां की संख्या हैगी है। इस तो इलावा जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इस बीमारी तो जेकर आपां बचना है तो अर्ली रिपोर्टिंग करनी है, ताकि तुसीं सरकारी या प्राइवेट जिथे भी तुसीं जाना चाहते हो समय सिर तुहाडा इलाज शुरू हो सके। और उहदे लई भी मेरे कोल तुहाडे लई एक चंगी खबर ये है कि इन्हां दिनां दे दौरान सरकारी तंत्र दे राहीं साडे जिहड़े टैसट हैगे ने वो हुण तक 9,051 टैसट हो चुके हैं, जिन्हां चों कि 1,05,729 की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। सिर्फ 3900 टैसट ऐसे ने जिहड़े कि अवेटेड ने। दैट मीनस क्योंकि एक दिन के असी 42-4300 टैसट हर रोज़ भेज रहे हैं, ये भी अपने आप एक बड़ा वड्डा रिकॉर्ड है
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 800 ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1200 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ 2200, ਫਿਰ 2700, ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 4200 ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ PPT ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ, 7-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ IIT ਚੇਨਈ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਫਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਮਿਲਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 2400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ 4500 ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਓਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈਗਾ 2400 ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਸੀ 2400 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦਾ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, CT ਸਕੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਰੂ ਨਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਔਰ DMC ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ RT-PCR ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਏ ਹੱਦ, ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ 48 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਈਵਨ ਔਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਆ ਦੇਖੋ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਔਰ ਕੇਸ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿੜਕੀ ਜਾਈਏ ਲੱਸੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੇ ਔਰ SHOs ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ।
मतलब इसे करके जिवें आपां क्लास दे विच एक बंदे नूं मोनीटर बना दिंदे आ, क्लास दा इंचार्ज बना दिंदे आ भी ये जिहड़ा फैसला लऊगा ये सर्व प्रवानत होऊगा, या पिंड दा एक बंदे नूं फैसला लऊगा ये सर्व प्रवानत होऊगा। क्योंकि ये एक अमूमन गल है भी जिन्ने बंदे हुंदे ने परमात्मा ने सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत वधिया दिमाग दे के भेजिਆ। ਹੁਣ ਜੇ 50 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ SHO ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ SHOs ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਨ ਨੰਬਰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਸੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਟਾਂਕ ਅੱਗੇ ਜਿਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ SHOs ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1-2 ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 30-40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ DCs ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਇੱਕ 1955 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਟਰਡੇ ਹੀ ਆਫ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, YouTube 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ Facebook 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ दीपक कुमार साहब कहते हैं सैटरडे संडे को लॉकडाउन च रियल एस्टेट खुलना कि नहीं खुलना? नहीं खुलना जी, ये कोई अर्जेंसी च नहीं आउंदा।
ਈਵਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਰੋਹਿਤ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਡ ਈਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਸੌਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਡ ਈਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, 2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਈਵਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। 6 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਆਏ ਆ। 6 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ, 24, 26 ਤੇ 28 3 ਤਰੀਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਈਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ 25, 27 ਤੇ 31 3 ਤਰੀਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਈਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਔਡ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ, ਈਵਨ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਔਡ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਈਵਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਡ ਈਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਲੱਡੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਕੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰਹੇ, ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ ਆ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ TV 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੂਨ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਆਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਔਡ ਈਵਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਔਡ ਈਵਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿਹੜਾ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 6:30 ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 6-6:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਅਸ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ।
ਸਿਰਫ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੀ ਐਸ਼ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੀਕ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਣਿਕ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਣਿਕ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਣਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, CP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਕ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, 1-2 ਕਰਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਗਾ ਮੋਹਤ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਮੇਗਾ ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਬਐਕਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ PK ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80,000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ।